समय के अंदर, चाहे हमें संसद से लेके सड़क तक और न्यायपालिका तक ये जो युद्ध है ये युद्ध जारी रहेगा। हम तो मोदी जी से मांग करते हैं कि आप गुजरात मॉडल की जो बात कर रहे हो, तो गुजरात मॉडल में एक राजस्थानी की हत्या हो गई, इस राजस्थानी को न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, न्याय दीजिए। આજથી થોડા દિવસ પહેલા ગોંડલની અંદર રાજકુમાર જાટ નામના યુવક ગુમ થયાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે અને ત્યારબાદ થોડા દિવસ પછી એમની ડેડ બોડી રાજકોટના કુવાડવા નજીકથી મળે છે। આ ઘટના બની ત્યારથી જ રાજકોટ અને ગોંડલ ચર્ચામાં છે ને આ ગુજરાતની આ બે જગ્યાની સાથે સાથે રાજસ્થાન પણ ખૂબ ચર્ચામાં આવ્યું છે, કારણ કે જે પરિવારનો દીકરો મોતને ભેટ્યો છે એ પરિવાર રાજસ્થાનનો છે, પણ એના પડઘા રાજસ્થાનની સંસદ ભવનમાં અને વિધાનસભામાં પડી રહ્યા છે અને સાથે સાથે ત્યાં મિટિંગો પણ થઈ રહી છે અને એવી પણ વાતો સંભળાઈ રહી છે કે હવે રાજસ્થાનથી લોકો ગોંડલ તરફ આવવા માટે તૈયાર થઈ ગયા છે। એડવોકેટ જયંત મુંડ કે જેમનો એક વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે અને ખૂબ મોટા આરોપ સાથે વધુ એક વિડીયો વાયરલ થતાં જ ખળભળાટ મચ્યો છે। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ રૂમ અને આપની સાથે હું છું ભાવિક। પહેલાં તો તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, બેલ આઇકનને દબાવી દો જેથી કરીને પડે પડના સચોટ સમાચાર તમને તમારા મોબાઈલ પર તરત જ મળી રહે। એડવોકેટ જયંત મુંડે કહ્યું કે રાજકુમારને ન્યાય અપાવવા માટે રસ્તાઓથી લઈને ગૃહ સુધી આંદોલન ચાલુ રહેશે। આ માટે અમે સતત જનપ્રતિનિધિઓને સરકારને પત્ર લખવા માટે મળી રહ્યા છીએ અને યુવાનોને પણ મળી રહ્યા છીએ। આના સંદર્ભમાં જસ્ટિસ ફોર રાજકુમાર ટ્રેન્ડ જોવા મળશે અને યુપીએસસીના વિદ્યાર્થી રાજકુમાર જાટ કેસમાં 27 દિવસ સુધી 0 એફઆઈઆર નોંધવામાં ન આવી એ સ્પષ્ટપણે ગુજરાત જેવા રાજ્યમાં લોકશાહીની હત્યા થઈ છે। તેના વિરોધમાં 1 એપ્રિલ 2025ના રોજ જયપુરમાં શહીદ સ્મારક ખાતે વિરોધ સભા યોજવામાં આવશે અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગૃહમંત્રી અમિત શાહને એક મેમોરેન્ડમ આપવામાં આવશે ને સાથે સાથે આ મામલે અત્યાર સુધીમાં 25 ધારાસભ્યો, 4 લોકસભા સાંસદોએ વડાપ્રધાન અને ગૃહમંત્રીને પત્ર લખીને પોતાની માંગણી ઉઠાવી છે, જ્યારે કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી ભગીરથ ચૌધરીએ આ આખી માંગ ઉઠાવી છે। રાજસ્થાન વિધાનસભામાં કિશનગઢના ધારાસભ્ય વિકાસ ચૌધરીએ સીબીઆઈ તપાસની માંગ કરી છે, જ્યારે લોકસભામાં હનુમાન બેનીવાલ અને ઉમેદરાવ બેનીવાલે પોતપોતાની વાત રજૂ કરી હતી। રાજસ્થાનના કેબિનેટ મંત્રી કનૈયાલાલે પણ આ મામલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પત્ર લખ્યો છે। एडवोकेट जयंत मुंडे शू कह્યું પહેલા એમને સાંભળી લો। आज गुजरात के राजकोट जिले के गोंडल में हुई निर्मम हत्या, राजकुमार जाट जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र की जो निर्मम हत्या हुई, इस प्रकरण में अभी तक 27 दिन हो गए, लेकिन इस प्रकरण में अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। न ही गुजरात की सरकार ने और न ही केंद्र सरकार ने इस मामले में कोई सूद ली। 1 अप्रैल को जयपुर के शहीद स्मारक के ऊपर जो राजस्थान की राजधानी है वहां पे एक आक्रोश सभा और श्रद्धांजलि सभा के रूप से हम सारे लोग जो हमने एक संघर्ष समिति बनाई है जस्टिस फॉर राजकुमार जाट, इसके बैनर के तले सारे के सारे साथी और पूरे जितने भी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि एक विरोध सभा करेंगे, सरकार को ज्ञापन देंगे और आगामी समय के अंदर, चाहे हमें संसद से लेके सड़क तक और न्यायपालिका तक ये जो युद्ध है ये युद्ध जारी रहेगा। बड़ा ही दुर्भाग्य कि 3 भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के जो मंत्री हैं उन्होंने प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठियां लिख दी, उन्होंने आवाज उठाई है। वहीं केंद्र में एक राज्य मंत्री हमारे भागीरथ जी चौधरी, उन्होंने ये मामला उठाया। 4 लोकसभा सांसद राहुल कसवा जी चूरू, हनुमान बेनीवाल जी नागौर, उमेदाराम बेनीवाल जी बाड़मेर और अमराराम जी सीकर, 4 सांसदों ने इस मामले में आवाज उठाई। गुजरात की विधानसभा के अंदर भी ये प्रकरण अंदर दर्ज हुआ है और वहीं हमारे किशनगढ़ के विधायक विकास चौधरी जी ने विधानसभा के अंदर आवाज उठाई और अब तक 25 विधायक चिट्ठियां लिख चुके हैं, जिनमें अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और कांग्रेस के विधायक इसमें शामिल हैं। देश के अंदर इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, एक यूपीएससी छात्र को निर्मम तरीके से मारा गया, सारे के सारे एविडेंस आरोपियों के खिलाफ है। आरोपी जो खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम जनसभाएं कर रहे हैं और इसी के साथ के अंदर सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये देखिए कि इस प्रकरण के अंदर अभी तक एक भी 0 एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है उसमें जो एक हत्या हो जाती है, उस हत्या के विरोध के अंदर भी अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं होना साफ साफ लोकतंत्र की हत्या है। और हम तो मोदी जी से मांग करते हैं कि आप गुजरात मॉडल की जो बात कर रहे हो, तो गुजरात मॉडल में एक राजस्थानी की हत्या हो गई, इस राजस्थानी को न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, न्याय दीजिए।
તો એડવોકેટ જયંત મુંડ કહી રહ્યા છે કે લોકશાહીની હત્યા કહેવાનો આધાર છે કે પ્રભાવશાળી લોકોના દબાણ હેઠળ ગુજરાત પોલીસ આ કેસને અકસ્માત તરીકે રજૂ કર્યો, જ્યારે મૃતકના શરીર પર 40થી વધુ ઈજાના નિશાન મળી આવ્યા છે, જે હત્યા તરફ ઇશારો કરે છે. આરોપ છે કે પોલીસે નિષ્પક્ષ તપાસ કરી ન હતી અને પુરાવાને દબાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો હતો. આ બાબતને લઈને રાજસ્થાન અને ગુજરાતમાં વ્યાપક રોષ અને સીબીઆઈ તપાસની માંગ હવે જોર પકડી રહી છે. તેમ છતાં કોઈ પગલાં લેવામાં નથી આવતા. તે લોકશાહી પર આકરા પ્રહારો છે. આ કેસ લોકશાહી પર પણ સવાલો ઊભા કરે છે, કારણ કે તે કાયદા સક્ષમ તમારની સમાનતા અને ન્યાય પ્રણાલીની નિષ્પક્ષતા પર શંકા કરે છે. જો શક્તિશાળી લોકો તપાસને પ્રભાવિત કરી શકે તો તે સામાન્ય નાગરિકોના અધિકારો અને વિશ્વાસનું ઉલ્લંઘન છે. જો કે ગુજરાત પોલીસ દાવો કરે છે કે તે માર્ગ અકસ્માત હતો. રાજકુમારના પરિવારના સભ્યો અને સમુદાયના સભ્યો કહે છે કે આ દાવા ઈજાઓની ગંભીરતા અને સંજોગો સાથે મેળ ખાતો નથી. તેથી આ એપિસોડ માત્ર એક વ્યક્તિગત કરુણાતિકા નથી, પણ તે પ્રશ્ન પણ ઊભો કરે છે કે શું સત્તા અને પ્રભાવ લોકશાહી વ્યવસ્થામાં ન્યાયને અસર કરી શકે છે. આ મુદ્દે નિષ્પક્ષ તપાસ અને પારદર્શિતા જ સત્ય બહાર લાવી શકે છે અને સીબીઆઈ તપાસ થાય તેવી પૂરેપૂરી માંગણી અત્યારે રાજસ્થાનના લોકો, રાજસ્થાનના સાંસદ, રાજસ્થાનના ધારાસભ્યો અને વિવિધ જે સંગઠનો છે તે કરી રહ્યા છે. અને સાથે સાથે રાજસ્થાનથી લોકો પણ રાજકોટ આવ્યા હતા. સાથે સાથે જે યુવક એટલે કે રાજકુમાર જાટ, એમના પિતાએ પણ બધા પુરાવા સાથે રાજસ્થાન ગયા હતા અને ત્યાં ચર્ચાઓ થઈ હતી. રતનલાલ જાટ હવે હાઈકોર્ટના દરવાજા ખખડાવે તેવી પણ વાતો અત્યારે સંભળાઈ રહી છે કે જો ન્યાય ન મળે તો રતનલાલ જાટ અને સાથે સાથે રાજસ્થાનના સાંસદ સહિતના લોકો હાઈકોર્ટમાં પણ આવશે અને ત્યાં એ ખખડાવશે દરવાજો કે અમને ત્યાં તો પોલીસે ન્યાય ન અપાવ્યો. તમે કે જ્યાં ન્યાયની દેવીની સામે અમને ન્યાય મળે અને મારા દીકરા સાથે જે થયું છે એ તપાસ થાય, સીબીઆઈ તપાસ કરે અને જે દૂધનું દૂધ હોય એ પાણીનું પાણી થાય. તે માટે થઈ અને હવે જયંત મુંડ કે જેમણે મોટી જાહેરાત કરી છે કે 1 એપ્રિલના રોજ જયપુરની અંદર સૌથી મોટું સંમેલન અને વિરોધ પ્રદર્શન થવાનું છે. આખા મુદ્દે તમારું શું માનવું છે અમને કમેન્ટ કરીને ખાસ જણાવજો. જોતા રહેજો ન્યૂઝ રૂમ. નમસ્કાર.